Shubhodayam. Welcome all to the 7th batch of certificate course on Sanatana Dharma organized by Veda Samskriti Samiti in association with Vishwa Yoga Vidyapit. Wish you all a happy Gita Jayanti. And also welcome to the last month of the year, December. We start the day with Vande Mataram by Venkat Narayan Garu. Yep. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam Suphalam, Malayaj Sitalam, Sasya Syamalam Mataram, Vande Mataram. शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्. Vande Mataram. ధన్యవాదాలు వెంకటనారాయణ గారు. Thank you very much. And now I request Shankari Narayananji to do the pradhana, please. 1 minute meditation followed by 3 times Om. ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः। ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रयवतो ॐ श्रीमहासरस्वत्यै नमः। गुरुरेव गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मां पाहि गुरो ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ గురుభ్యో నమః హరి ఓం. ధన్యవాదాలు శంకరనారాయణ జీ. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ ప్రభు గారు to take over the class, and a small request, today being Gita Jayanti, if you can spare 5 minutes on that before. Not 5 minutes. I want to spare the entire class. Okay. Okay. Thank you very much. Okay. I have decided to divert into Bhagavad Gita Parayanam today. So I request all of you to bring one copy of Bhagavad Gita right now. We will chant the entire Bhagavad Gita starting with Mahatyam. Those who don't have any book, they can use some other source or just listen to what I'm going to chant. Okay? Okay, sir. Thank you. So we'll give 5 minutes waiting time for people to bring Bhagavad Gita and join our class. Sri Gurubhyo Namaha. Actually, this Okay, morning, yeah. we did the full Gita Parayanam here at the Krishna Temple near Los Angeles. Okay. Yes. The headquarters of this call? No, this is another temple in Newbury Park near the Malibu Beach. Oh, okay. You live in Malibu Beach. Okay. Yeah. I used to live in Orange County. We'll see. All right. Okay. All right, shall we start? Okay. You can start, please. Dhanyawad. Om Shuklam Bharadharam Vishnum Sasivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Jayet Sarva Vighnopashantaye Yasyad Virada Vaktrabhyam Parisajja Parashatam Vignam Nighranti Sadatam Vishwaksenam Samashraye Samyajjaya Kalapena Mahata Bharatena Cha Upabrummhita Vedaya Namo Vyasaya Vishnave Vyasam Vasishtha Naktaram Shakte Pautramakalmasham Parasharatmajam Vande Sukatatam Taponidhim Vyasaya Vishnu Rupaya Vyasa Rupaya Vishnave Namo Vai Brahma Nidhaye Vasishtaya Namo Namaha Munim Snigdham Buddha Bhasam Vedavyasam Akalmasham Vasam Vyasam Saraswatya Vasam Vyasam Namamyaham Achatavadano Brahmadvivahuraparo Harihi Aphalalochana Shambhad Bhagavan Badarayanaha
कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं मुनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सारथ्यमर्जुनस्यादौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। पार्थाय प्रतिपादितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बा त्वामनुसन्धदामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिःसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। गीतासु गीताः कर्तव्याः किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृतः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतान्यपि अकृत्यमपि कुर्वाणो भुञ्जानो वा यतस्ततः घोरं वैवस्वतस्थानं गीताध्यायी न पश्यति। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलमोचनं। श्लोकमेकं तदर्थं वा पादं पादार्थमेव वा नित्यं पठति यो भक्त्या स मोक्षमधिगच्छति। सर्वशास्त्रमयी गीता सर्ववेदमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वधर्ममयो मनुः। एको शास्त्रो देवकी पुत्र गीता एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रो देवकी पुत्र नाम कर्माप्येकं देवकी पुत्र सेवा। अस्य श्री भगवद्गीता शास्त्र महामंत्रस्य वेदव्यासो भगवान् ऋषिः प्रायेण अनुष्ठुप छंदः क्वचिन्नाना छन्दांसि श्रीकृष्ण परमात्मा देवता अशोच्यानन्वशोचस्त्वमिति बीजं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजेति शक्तिः। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच इति कीलकम्। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रासादात् पत्तरिष्यति इति कवचम्। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं चक्रहस्तमिति अस्त्रम् अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमिति ध्यानम्। ज्ञानयज्ञेन भगवदाराधना गीतापारायणे जपे विनियोगः। ॐ ज्ञानात्मने श्रीकृष्णाय अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ ऐश्वर्यात्मने गोविन्दाय तर्जनीभ्यां नमः। ॐ शक्त्यात्मने वेदव्यासाय मध्यमाभ्यां नमः। ॐ बलात्मने बलभद्राय अनामिकाभ्यां नमः। ॐ तैजसात्मने वासुदेवाय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ वीर्यात्मने गाण्डीवधन्वने अर्जुनाय करतलगलपृष्ठाभ्यां नमः। ॐ ज्ञानात्मने श्रीकृष्णाय हृदयाय नमः। ॐ ऐश्वर्यात्मने गोविन्दाय शिरसे स्वाहा। ॐ शक्त्यात्मने वेदव्यासाय शिखायै वषट्। ॐ बलात्मने बलभद्राय कवचाय हुम्। ॐ तैजसात्मने वासुदेवाय नेत्रत्रयाय वषट्। ॐ वीर्यात्मने गाण्डीवधन्वने अर्जुनाय अस्त्राय फट्। भूर्भुवः सुवरो मिति दिग्बन्धः।
ధ్యానం करकमलनिदर्शितात्ममुद्रा परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु कृष्णः आताम्रपाणिप्रणयप्रणोळमालोलहारमलम् वन्दितहेमसूत्रम् आविश्रमामृगम्बुलनिर्म आद्यं धनञ्जयरथाभरणम् अहो अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठम् पश्चात्पार्धं प्रणयरसयुषा चक्षुषा वीक्ष्यमाणः सव्येतोत्रं खसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्रा अस्त्राणोरधमधमस्पातु नः सूतवेषः नमो वन्दे कृष्णार्जुनौ वीरौ नरनारायणावुभौ धृतराष्ट्रसुतोन्मत्तगजारोहणवल्लभौ We will now start with the first chapter and we go on to the 18th chapter. Om Srimad Bhagavat Sri Krishna Parabrahmane Namaha. Om Srimad Bhagavad Gita Pradhamodhyaya Arjuna Vishada Yoga. Dhritarashtra Uvacha Dharmakshetre Kurukshetre Samavetayutsvaha Mamaka Pandavaschaiva Kimakurvata Sanjaya Sanjaya Uvacha दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथाचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यमहतीं च मां व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमताम् अत्र शूरा महेश्वास भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो हिमश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चैकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च कुरु नरपुङ्गो यथा मन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोधद्विजोत्तमनायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तां ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा पदर्धे त्यक्तजीविताः सर्वे युद्धविशारदाः पर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् अपर्याप्तं बलं तस्मा बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेचुष सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जयनं हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं निनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यर्यन्त पश्यत्सत्तुमुलोऽभवत् तत्र श्वेतैर्हयैर्युक्तैः महतिः स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ दुदद्मतुः पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महासाङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपदे सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषोदात्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यवस्य. I hope you are able to understand the meaning. It is basically the war zone. The war is about to begin, and Duryodhana made a introductory dialogue with Bhishma, and then
because the war is beginning, all the people started blowing the conches, including Krishna and Arjuna, who are on the white horsed chariot. अधस्वस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुर्जम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यं देहं महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थाप्य कथं स्थापयमेच्युत एतान्वेष. O Krishna, stop my chariot in the central point between the two armies. I went to that exact spot. You can also go. It is in Kurukshetra. It is called Jyotisar, that spot. योत्स्यमानावेक्षाहं यत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रेषिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरूनिति. Okay, Arjuna, see the war ready. Dhartarashtras, the Kauravas, tatra pasyat sthitan parthaha. So, people have already declared the beginning of the war by blowing the conches. Then after that, he is asking to go into the center point between the two armies. And then he saw, what did he see? Tatra pashyan sthitan parthaha pitrunatha pitamahan. He saw fathers, grandfathers, uncles, teachers, acharyan, matulan, bhratrun, putran, pautran, sakhins, tada, friends, sons, equivalents of sons, teachers, स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य सुकौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्. Seeing all the relatives, कृपया परयाविष्टः. Then there is a kripa, compassion arising in his mind. विषीदन्नमिदम् अब्रवीत् अर्जुन उवाच. He said, दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समवस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपदुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संस्रते हस्तात् वक्षैव परिदह्यते. O Krishna, seeing all my relatives ready to fight a war, all my organs are collapsing. My tongue is dried up. वेपधश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसते हस्तात्. Gandivam, my bow has fallen down. It collapsed from my hands. Nacha shaknomyavasthadum brahmati vachame manaha. My mind is revolving like a wheel. Nimittani cha pasyami viparitani kesava. I am seeing all bad omens. Tasreyo anupashyami sa kuladharma. I am not able to see anything good in this. Na kangshe vijayam Krishna. So he declares, "Oh Krishna, I don't want to win this war. Na cha rajyam sukhani cha kinno rajyena govinda kim bhogai jivitena va yesham ardhe kangshitam rajyam bhogan sukhani cha taime sthite ardhe pranam tyaktva dhanani cha acharya pitara putra tasaiva badhamaha मातुलास्य सुराः सम्बन्धिनस्तदा एतान् न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य निहत्य धार्तराष्ट्राणां का प्रीतिः जनार्दन. Of course, you may be getting doubt whether why is he worried about the death of Kauravas and their supporters. It is not just that. He saw both sides. He went to the center and saw both sides. So when he saw both sides, on both sides he found all his relatives, his own sons, Abhimanyu and others, his own brothers, uncles, fathers, and he knew that it's not that only one side everybody is going to die. He knew that both sides people will die.
Everybody died, both sides, except the 5 Pandavas were saved by Krishna, including Pandavas' sons, Abhimanyu. Everybody died. So he knew this is going to happen, because in a war, it's not going to be happening that only one side, everybody will die, and all others will be happily alive on the other side. That's why he decided, I don't want to fight the war. And it's not worth it. What is the point in winning this war when everybody died after that? And dharma will be affected. Adharma bhivat Krishna pradushyanti kulastriyaha. And all the females will be kidnapped by thieves and hunters. Strishu dushteshu varshneya jayate varna sankaraha. The Chaturvarnya will be destroyed. Sankaro narakayeva patanti pitare asucho. All the dead souls will fall into hell once the Varna Sankaram happens. Lupta Pindodaka Kriya, because they will not get the Pinda Pradana Kriya done for them. Doshairete Kulagnanam Varna Sankarakarai Utsadyante Jati Dharma Kula Dharmas Shashvata. Jati Dharmas, Kula Dharmas, all of them will be uprooted by this war. Utsanna Kula Dharmanam Manushyanam Janardana Narake Niyatam Vaso Bhavatyeti Susruma. Once the Dharma is destroyed, everybody will enter into hell. Aho Midamahat Papam Kartum Yavasita Vayam Yadrajya Sukha Bhogena Hantum Swajanamujjata. So just for craving or craze for winning the kingdom and the war, I don't want to destroy the entire race, both sides. So he said finally, he just said, Antum swajanam yadi mama pratikaram shastram shastrapanayah dhatrashtran ranehanyam manyante kshemataram bhavet. I will give up all arms and I will stay alone, unarmed. And if the Kauravas kill me, that's fine with me. Because he felt dying is better than fighting this war and being the cause of destruction of the entire race of the Kaurava Kuru race, including the Pandavas who are also Kuru race. Sanjaya Uvacha Eva Muktva Arjuna Sang Tadhosthamupavishat. Having said this, Visrujya Sacharam Chapam, he removed his bow and arrows. Shokasam Vignamanasaha, he deep depression and misery. Now, this is the backdrop of Bhagavad Gita, as you all know. Srimad Bhagavad Gita Dvitiyodhyaya, we enter into the second chapter. The wisdom is going to be delivered and a reversal of the attitude and decision will be made. Tam tadha kripaya vishtam asrupurna kulekshanam Vishidantavidam vakyam vacha madhusudanaha. Now Lord said, Sri Bhagavan vacha kutastva kashmalavidam vishame samupasthitam anarya jushtham asvargyam akirtikaram Arjuna. What is this depression, Arjuna? It is not worthy of your stature of personality. Klaibhyamasmagamah partha nahi tattvam Kshudram hrudaya daurbalyam chaktvottishta parantapa. Come on, get up, Arjuna. Giving up your mental debility. Hrudaya daurbalyam tyaktva uttishta parantapa. Arjuna uvacha. Again, Arjuna is reiterating. Katham bhishmamaham sankhye dronam cha madhusudana yishubhi pratiyotsyami pujarha varisudana. I worship my teacher Drona and my grandfather Bhishma. How can I take up arms and wage a war against them? Guruna hatva hi mahanubhavan sreyo bhoktum bhaikshyamapi aloke. Without killing them, it's better to
live by begging in this world. Attvardhakamamstu gurunihaiva kunjiya bhogan rudhira pradigdhan न चेतद्विद्महो न तरन्नो गरीयो यद्वाजयेम यदिवानो जयेयुः. Now he is exposing himself, his mental debility, why he is getting into this withdrawal state. He declared finally, we don't know whether we will win or not. Please note this point. It is not that he is really worried about the entire elimination of the race, but he's talking, we may not win. न चेतद्वद्म्यकतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न सजीविषामहं तस्मात् प्रमुखे धार्तराष्ट्रा. This is the cat out of the basket. This is the weak point of Arjuna's argument. He is not exactly concerned about the destruction of the entire race, but he is concerned about defeat. He is concerned about Kauravas winning over him. कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयसां निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते मां शाधिमां त्वां प्रपन्नम्. I am not able to decide. I am your disciple. You tell me what to do. न हि प्रपश्यामि ममापनुज्जाद्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसवत्तनुद्धं राज्यं सुराणामपि च आधिपत्यम्. संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशे परन्तप न योत्स्न्या. I will not fight. इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूव. He became silent. तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत. Please note how Krishna started responding and reacting to Arjuna's depression. He started smiling and looking at him. Tamuvacha Hrishikeshaha prahasanniva bharata. Senayor ubhayor madhye vishidantamidam vachaha. He said this. Sri Bhagavan Vacha. This is the beginning of the true instruction of Bhagavad Gita, which is highest spiritual instruction given in history of mankind. अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः. You are talking as if you are a highly knowledgeable person. You are thinking of things which should not be thought about. Because those who are really knowledgeable, they will not worry about those who are dead or those who are going to die. Gatasun agatasunscha nanushocanti pandita. Natvevaham jatunasam. Why the really knowledgeable people will not worry? Because neither you nor I nor these kings are going to stop to exist. Natvevaham jatunasam natvam neme janadhipa na chaiva na bhavishyamaha sarve vayamatah param. We will always be there even after death in the war, before this life and after this life. Dehinosmin yatha dehe kaumaram yavvanam jara tatha dehantara praptihi. Just like there are stages of life like childhood, youth, old age, so also death is one of the normal procedures in life. Getting a new body, dehantara prapti. He had not said death. He said the getting a new body. Matra sparshastu kaunteya sitoshna sukha dukkadagamapaino anitya tam titikshasva bharata. You tolerate the disturbance coming into your body and mind and senses in the context of this war. Yam hinam vyadayantyete purusham purusharshava samadukha sukham dhiram so amrutatvaya kalpate
Only a person who can tolerate, like a rock, all the dualities, opposites, he is fit for immortality. Na sato vidyate bhavo no bhavo vidyate satah ubhayorapi dushtantastanayo tattvadarshibhi. Because the non-existence cannot be existence. Truth is existence. Untruth is non-existence. Truth cannot become untruth, cannot become truth. So non-existence cannot become existence, and existence cannot become non-existence. Na asato vidyate bhavo, no bhavo vidyate satah, ubhayorapi drishtantah dvanayo tattvadarshibhi, avinashitu tadvidhi, yena sarvamidam tatam, vinasham avyayasyasya na kaschit kartumarhasi. Remember that by which, out of which, the whole universe, all things in universe, all bodies, all humans, others have been created, is indestructible. Avinashitu tadvidhi yena sarvamidam tatam vinasham avyayasyasya. Nobody can destroy it. Na kaschit kartumarhasi antavanta ime deha. Only the forms, names, forms, bodies will have an end. They are basically ending in their nature. Antavanta ime deha nityasyokta parayanaha anashinaha, of that which is indestructible, unending. Aprameyasya tasmadhyasva bharata yenam vetti hantaram yaschainam manyate hatam ubhayato na vijanito nayam hanti na hanyate na jayate mriyate va. It's not born, it's not dying. नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. It is unborn, it is eternal. It is like saying that X, which is manifest as different forms of matter, different form of energy, different life forms, that X, that means the ultimate quantum field, unified field, over which there is a whole drama of fundamental particles and atoms and molecules, both living molecules and non-living molecules. So that fundamental quantum field, what we know today, and the what is called the unified field, is not ever born, it's not ever going to die. Nahanyate hanyamane sharire. Only the body forms born and then die. वेदा विनाशिनं नित्यं येनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कङ्घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि. Now the soul is being brought into picture. Dehi, the soul, changes the bodies like a human changes the clothes. Nainam chindanti shastrani nainam dahati pavakaha. To remember and assert that you are that pure soul which is unaffected by birth and death, that is liberation state. Nainam chindanti shastrani nainam dahati pavakaha na chainam kledayantyapo na soshayati marutaha achedyoyam adahyoyam akledyo asoshevacha Nitya sarvagata sthanurachaloyam sanatanaha. I am Brahman, aham brahmasmi. That state of consciousness is Brahmi sthiti, that is moksha sthiti. Avyaktoyam achintyoyam avikaryoyam uchyate tasmadevam viditvainam nanushochitumarhasi adhachainam nityajatam nityam vamanyase Tadhatitvam mahabahu naimam shochitum arhasi. Alternatively, since every body, every form is born, then dies, you don't have to worry about this. Jatasya hi dhruvo mrutyuhu. Whatever is born is definite to die. Dhruvam janma mrutasya cha. Whatever is dead is definite to be born again.
तस्माद् अपरिहार्यर्थेन त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना. Alternatively, why are you worried to realize something which never existed in the beginning and it will not exist after some time? It has only temporary existence. That is about the body he is talking about. आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवश्चैव मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्. This is so wonderful. Some people speak about it with wonder, and some people hear about it. Some people try to understand, and there are some people who don't understand even after hearing about it. Dehi nityam avadhyoyam. The soul who owns this body, who is residing in this body, is permanent. Dehi nityam avadhyoyam dehe sarvasya bharata tasmat sarvani bhutani natvam shochitumarhasi swadharmam api chaveksha navikampitum dharmadhyudhakshayon kshatriyasya na vidyate. All that is philosophy, but pragmatically, for a kshatriya, for a warrior, war is his duty, even if he dies or even is not going to die. There is nothing superior to this than the war. Yadrichaya chopapannam swargadvaram apavritam sukhina kshatriya pardhalabhante yuddhamidrusham. So those who die in the war are welcome into the heaven. अथ चेत्त्वमेवं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यति ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानां कथयिष्यन्ति ते व्ययं सम्भवश्च च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते. But if you want to escape from this opportunity of war, you will be ridiculed, you will be made a fool of, and you will get such a bad name. It is better to die than to get bad name. Bhayadranadruparatam manyante tvam maharadhaha. All the maharadhas sitting here, they'll laugh at you that you ran away from the war out of cowardice. You were a coward. Yeshantvatvam bahumato bhutva yasyasi laghavam. अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरोन्निकिम्. All your adversaries will laugh at you. They will ridicule you, saying this, see, look at this fellow, he cannot fight a war, he is a coward and he ran away. Swadharmamapi prapya navikampitum arhasi. Because Arjuna said previously, let them come and kill me, I will not fight, I will go away like this. Tasmaduttishta kaunteya swadharmamapi hatva va prapsase dhar swargam bhokshase mahi. If you die, you will reach swargam, heaven. If you are alive, you will rule over this kingdom. Therefore, get up. Tasmaduttishta kaunteya yuddhaya kritanishchayah. How you should do your work? Sukhe dukkhe same krutva labha labho jaya jayo. Be equanimous. Tato yuddhaya yujyasva naivam papamavapsyase. You will not get sin if you perform your duty without attachment and obsession to the result. Being equanimous. Esha te abhihita sankhye buddhir yoge tvimam srunu buddhya yukto yaya pardha karma bandham prahasyasi. Now this is yoga. Till now I told sankhya, that is jnana. Now I am telling you yoga. Dineha bhikramanaşosti pratyavayuvana vidyate salpamapyasya dharmasya trayate mahato bhayat. All these instructions are valid to all of us. So you do your duty through yoga, karma yoga. Vyavasayatmika buddhir ekeha gurunandana bahushakhah yanantascha buddhayo vyavasayinam yamimam pushpitam vacham bravatyap vipaschitah
वेदवादरताः पार्था नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदान् क्रिया विशेष बहुलान् भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया परतचेतसाम् व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदानिस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्गुणो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेमात्मवान्. The Vedas and the Yajnas are within the three gunas. This is Apara Vidya. But you go into the Para Vidya stage. You become a liberated soul and perform your duty without attachment to the result. Yavan ardhodapane sarvata sampradodake tavan sarveshu vedeshu brahmanasya vijarataha. For a person who got Brahmajnana, all Vedas are secondary and not important. Karmanyevadhikaraste ma phaleshu kadachana. You have your right, adhikara, only on what you can do and not what will be the result. Mate sangostva karmani yogastha kuru karmani sangam chaktva dhananjaya. Perform all your actions in yoga. दूरेण यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्य कृपणाफलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह सुकृतदुष्कृते तस्माद् योगायुज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्. Those who perform actions without attachment and obsession to the result, they will be liberated from the effects of actions. Sruti vipratipanna te yada sthasyati nischala. Having heard so many discourses and instructions of philosophy, when your mind reaches a state of fixation, nischala, otherwise it is wavering. He is referring to all of us also. We have been hearing so many things, reading so many things, but we are not getting a fixation. So when the fixation comes, Shruti vipratipanna te yada sthasyati nischala samadhau, in equilibrium, in samadhi, achala buddhi, tada yogam avapsyasi. You reach real yoga there. So immediately Arjuna asked, what are the characteristics, symptoms, behavioral patterns of such a person? Sthita prajnasya ka bhasha samadhisthasya keshava sthitadehi kim prabhashet kim asita vrajet kim. Sri Bhagavan vacha prajahati yada kaman sarvan partha manogatan atmanyeva atmanatushta sthita praj tadochyate. He is well established in himself without any wavering of mind, sthita prajna, and he has no desires, and he is well established within himself, satisfied, contented. Dukkheshvanudvigna manaha, he will not be very disturbed when miseries turn up in his life. Sukheshu vigatas pruhaha vitaraga bhayakrodhaha sthitadhir muniruchyate yas sarvatra navisneha tattat prapya shubhashubham nabhinandati nadveshti tasya prajna pratisthita vishaya vinivartante niraharasya dehina vasavarjam rasopyasya parandrishtva nivartate yatato hyapi kaunteya purushasya vipaschitaha indriyani indriya haranti indriyani pramadhini haranti prasabham manaha tani sarvani samyamya yukta asita matparaha vashe yasyendriyani tasya prajna pratisthita dhyayato vishayan pumsaha. He who is well established in himself without getting distracted by the mind and the senses
is Sthita Prajna. What is the sequence of the downfall? First, you think about something. Dhyayato Vishayan Pumsaha Sanganteshu Pajayate. You develop interest and craving for it. Sangat Sanjayate Kamaha, desire for it. Kamat Krodho Vijayate. When you are not able to achieve it, you get anger. Krodhat Bhavati Sammohaha, you will be hypnotized by anger. Sammohat Smriti Vibhramaha, Smriti Bhramshat Buddhinasha, Buddhinashat Pranashyate. Once you are hypnotized, your memory will be destroyed. You will be doing foolish things and you will destroy finally yourself. रागद्वेष वियुक्तैस्तो विषयान् इन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति. Who will get peace? He who has full control over himself. Vidheyatma prasadam adhigacchati. Prasade sarva dukkhanam hanirasyopajaayate. In that state of peace, all miseries are transcended. Prasanna cetasa yashu buddhirvyatitarishyati. नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शान्ति अशान्तस्य कुतः सुखम्. इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हारति प्रज्ञां वायुर्नामिवाम्भसि. तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने. Lot of people don't understand this sloka. It says that the Muni will look day as night and night as day. What is day to others? The worldliness. We all know what is worldliness. It is like night to the Sthita Prajna. And the unworldliness, the spiritualness, is like night to common people, but it is like day to the Muni. Apuryamana machala pratishthab samudramapa pravishanti advat tadvat kamayam pravishanti sarve sa shanti mapnoti na kama kami. A person who has desires will never achieve peace. A person who will not be perturbed by desires, just like the ocean is not perturbed by the waters flowing into it. Vihaya kamanya sarvan pumans charati nispruhaha. He who carries around in his life, giving up all desires, and as if he is not concerned or affected with anything, such a person will get peace. Vihaya kamanya sarvan pumans charati nispruhaha. Without ego, nirmamo nirahankaraha, without attachment, sashanti madhigacchati. Only he will get peace. Esha Brahmi Sthiti Partha. That state of peaceful existence is called Brahmi Sthiti. Naivam Prapya Vimuhyati Sthitvasyam Antakalepi Brahma Nirvana Mrichati. Even if you achieve it at the end of your life, you will be getting liberated. Brahma Nirvana. Om Tat Saditi Srimad Bhagavad Gita Supanishatsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre Sri Krishna Arjuna Samvade Sankhya Yogo Nama Dvitiyodhyaya Srimad Bhagavad Gita Tritiyodhyaya Karma Yoga Arjuna Vasa Dhyayasi Chet Karmanaste Mata Buddhirjana Ardhana Tat Kim Karmani Ghore Mam Niyojayasi Keshava. Oh Keshava, why are you asking me to engage in the terrible action of war? Vyamisreneva vakyena buddhim mohayativa medadekam vadanishchitya yena sreyo. Sometimes you are telling about jnana, sometimes you are telling about karma. You are confusing me. Tell me only one thing. What should I do? Sri Bhagavan Vacha Lokesmin Dividha Nishtha Pura Prokta Maya Naga Jnana Yogena Sankhyanam Karma Yogena Yoginam. There are two methods, O Arjuna. One is the Jnana Yoga through Jnana or Sankhya. Other is Karma Yoga or through Yoga.
न कर्मणामनारम्भन् नैष्कर्म्य पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति. It is not that you will achieve success by giving up all action and sitting idle. न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः. You cannot sit even for 1 second without doing anything. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते. यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमासक्तः स विशिष्यते. नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्ध्येद कर्मणः. Do all actions which are compulsory for your living purpose. Yajnadhat karmanonyatra lokesmin karma bandhanaha. Any action other than for yajna purpose, for the benefit of society, is going to be bondage to you. Tadartham karma kaunteya mukta sangha samachara. Giving up the attachment, be equanimous and perform your actions. Saha yajna praja srishtva purovacha prajapati. अनेन प्रसविध्वमेशवोस्त्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेव ते देवा भावयन्तः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ. इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेव एव सः. At the time of creation, humans and devatas, divine powers of nature, that means all forces of nature, both were created. They were asked to live in symbiosis. Parasparam bhavayantaha, support each other, and they will achieve best. And the devatas, the natural forces, getting satisfied will give rains, and rains lead to food. इष्टान् भोगान् वो देवा दास्यन्ते यज्ञभावितातैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेव एव सः. यज्ञशिष्ठामृतः सन्तोषान् मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुङ्क्ते त्वे भुञ्जते पापं ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद् भवति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञाद् भवति पर्जन्यो. यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्. एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ सजीवति. यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते. He who is satisfied, contented within self, there is nothing to be done by him. नैव तस्य कृतेनाद्धो नाकृतेनैव कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रितः तस्मादसक्तः. Therefore, be equanimous with contentment, satisfaction within yourself, and perform all actions without interest or attachment or obsession to the result. तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः. Only by detached action you will reach the final stage of emancipation. कर्मणैव चिबो संसिद्धिमास्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्यक् पश्यन् कर्तुमर्हसि. You will do only things which are meant for lokasangraha, for the larger good and larger welfare of the society. यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनाः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते. रोल मॉडल न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तमवाप्तव्यं भक्त एव च कर्मणि. यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः. I do everything to be a role model to others. उत्सीदेयुरिमे लोकाः प्रकुर्यां कर्म चेदहम्. If I don't do anything, sankarasya च कर्ता स्याम् उपसन्नमिमाः प्रजा. Everybody will stop doing everything.
सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्. So the knowledgeable jnanis also do things as if they are ignorant people for the sake of role model for the benefit of the society. Na buddhi bhedam janayed ajnanam karma sanginam जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मंदान् कृत्स्नवित् विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्त्याध्यात्मचेतसा having renounced all your actions into me निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः you fight the war without obsession and attachment ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः those who perform actions like this they will be liberated न त्वेतदभ्यसूयन्ते नानुतिष्ठन्ति मे मतं those who are oppose what I am telling सर्वज्ञान विमूढ़ाः they are top fools तान् विद्धि नष्टान् अचेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति. This is a very fundamental statement. Death or birth or living, how long you live and what kind of life you live, everything is based upon forces of nature and your past actions. इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्धे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ भस्य परिवर्तितौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः. Better you die while performing your own duty. You will be remembered and the record will be there rather than doing something else like escaping from your duty or trying to do somebody else's duty. अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छिन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः. Okay, Arjuna is asking, why is it that people do things which are not to be done as if they are forcibly being done? Shri Bhagavan उवाच कामयेष क्रोधयेष रजोगुण समुद्भव People do things out of kama and krodha, lust and anger. They are born out of rajoguna. They are deadly. Mahasano mahapapma vidhyena miha vairinam. They are your enemies. Dhumena vriyate vahni yadhadarsho malena cha. Adhevalbena vadagarchu. Avrutam jnanametena jnanino nitya vairina. कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर्यस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे तृतीय कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः. श्रीमद्भगवद्गीता चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानयोगः. श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राहुमनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकालेनैव महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः
भक्तोऽभि सखा चेति रहस्यम् एतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वामादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभयक्रोधामन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त ह्य देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्याकर्तारमव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मे यभिजानाति कर्मभिर्न च बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षशेषुषाभ। अशुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः कर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्म कृत्। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धो कर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः। त्यक्त्वा कर्मफलासक्तिं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त्वा सर्वपरिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। Whose karma will be totally destroyed? He who has given up all attachment. Gatasangasya muktasya jnanavasthita chetasa, who is established in supreme jnana. Yajnayacharata, and who performs all actions for the sake of yajna. Brahmarpanam brahmavir brahmagno brahmanahutam ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजिह्वति। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यान्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान्यान्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। द्रव्ययज्ञस्तपो यज्ञः योगयज्ञस्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितो व्रताः। अपाने जुह्वति प्राणं, so our pranayama is being described here. अपाने जुह्वति प्राणं प्राणेयपानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः से यज्ञ। अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। यज्ञशिष्टास्य नः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः
नायं लोकोऽस्य न परं यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञा सतता नितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तपा ज्ञानयज्ञ is superior to द्रव्य यज्ञ सर्वं कर्म अखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते. So jnana is the ultimate consummation of all human efforts. Tad vidhi pranipatena pariprasnena sevaya upadekshyanti te jnanam jnaninas tattvadarshinaha yajñatva na punarmoham evam yasyasi pandava येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यधो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यति तथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा. All your karmas will be burnt away into ashes in the agni of jnana. So jnana is the most supreme. Nahi jnanena sadrisham pavitramya vidyate tat swayam yoga. How will you get jnana? Yoga samsiddha. Success in yoga will result in the natural blossoming of jnana. By time. Kalena atmani vindati. Shraddhavan labhate jnanam. Tatpara samyatendriya. Jnanam labdhva param shanti machirena adhigacchati. You will get supreme peace through jnana. Ajnascha shraddhadhanascha samshayatma vinashyati. Nayam lokosti na paro na sukham samshayatmanah. Yoga sanyasta karmanam yoga sanyasya karmanam jnana sanchinna samshayam. Atmavantam na karmani nibaddhanti dhananjaya. A man who is established in Atma Jnana will not be affected by any karma. It is Srimad Bhagavad Gita. Tasmad jnana samudbhutam tadhistham jnanasin atmanah chitvainam samshayam yogamasitva uttishta bharata. Therefore, you destroy the doubt in your mind with jnana and stand up and fight the war. It is Srimad Bhagavad Gita, Upanishadsu Brahma Vidyayam Yoga Panchamodhyaya Karma Sannyasa Yoga Sannyasam Karmanam Krishna Punaryogam Cha Shamsasi Yachreyam Etayorekam Tanme Bruhi Sunischitam. You tell me finally whether sannyasa or karma yoga, which is the correct one. Sri Bhagavan Vacha Sannyasa Karma Yogascha Nishreyasa Karavubhav. Both will result in moksha. Tayostu karma sannyasat karma yogo visishyate. But karma yoga is superior to karma sannyasa. Jneyasya nitya sannyasi yona dveshthina kankshati. Realize that person to be a real sannyasi permanently, who has no desires. Jneyasya nitya sannyasi yona dveshthina kankshati. Nirdvando hi mahabaho sukham bandhat pramuchyate. Sankhyayo pruthak bala pravadanti na pandita. Ekamapyasthita samyag ubhayor vindate phalam. Yat sankhyayi prapyate sthanam tad yogairapi gamyate. Ekam sankhyancha yogancha yah pashyati sa pashyati. He who sees both as same is a real seer. Sannyaasastu mahabaho dukkhamaptum ayogatah yoga yukto munirbrahmana chirena adhigacchati yoga yukto vishuddhatma vijitatma jitendriya sarva bhutatma kurvannapi na lipyate naiva kinchit karomi iti yukto manyeta tattvavid asyan srunvan srujan jigran asvan gachan svavan shvasan pralapan visrujan grunhan unmishan nimishan api indriyani indriyardheshu vartanta iti dharayan
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृन्तो कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं च स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तदज्ञानं येषां नाशितुनात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्त्या पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः. Those who acquire jnana will reach an abode of no return. विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः यैव तेज्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्य स्पर्शे स्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनेव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव सोढुं प्राक् शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगम् स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तराराम तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषा छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अधितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्. Brahmanirvana will happen to those who have supreme jnana and those who have conquered their mind and conquered emotions. Sparshan krutva bahirbahyam chakshushvevantare bhruvo pranapano samoyukta fixing in the Bhrumadhya, getting into the Samadhi state. This is higher yoga. It is being explained here. Sparshan krutva bahirbahyam chakshushveva antare bhruvo pranapano sama. That is both prana and apana are equalized through pranayama. Nasabhyantaracharino yatendriyamaro buddhi munihi moksha parayanaha vigatecha bhayakrodha Yasada mukta eva saha. So a muni in that state is always liberated. Bhoktaram yajna tapasam sarvaloka maheswaram suhrudam mam sarvabhutanam jnatva shamam shanti mrichati. Realizing me as the best friend available in all beings everywhere. Sarvaloka maheswaram, being the Lord of all universe. Realization of God possible to such a yogi and jnani. Om Tat Sat iti Srimad Bhagavad Gita Upanishadsu Jnana Karma Sannyasa Yoga now Panchamodhyaya. Now Shashtodhyaya Atma Samyama Yoga Sri Bhagavan Vacha Anasritah Karma Phalam Karyam Karma Karoti Yaha Sa Sannyasi Cha Yogi Cha Niragninna Cha Kriyaha Yam Sannyasamiti Prahuryogam Vidhi Pandava Nahya Sannyastya Sankalpo Yogi Bhavati Kaschana Arurukshor Muner Yogam Karma Karanamuchyate
योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेदात्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ठश्मकाञ्चनः। सुहृन्मित्रर्युदासीनमध्यस्थद्वेष्य साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः। एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः। उपविश्यासने युञ्जाद् योगमात्मविशुद्धये। समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः। सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचर्यव्रते स्थितः। मनः संयम्य मच्चित्तो युक्तासीत मत्परः। युञ्जन्नेवं तदात्मानं योगी विगतकल्मषः। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्ष्यते योगयुक्तः। नात्यस्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चापि स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठति निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यदा दीपो निवातस्थोनेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युज्यते योगमात्मनः। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितं। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्णचेतसः। संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमश्चिरं ततस्ततो नियम्यैतदात्मैव वशं नयेत्। प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्ष्यते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिनः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वदा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्मौपम्येन सर्वत्र
समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितं स्थिराम्। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमथिबलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्कृतम्। श्रीभगवानुवाच संशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंयदात्मना मनसु योगो दुष्प्रापैति मे मतिः। पश्यात्मना तु यत्र तदां शक्योपायत। अर्जुन उवाच अयतिश्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः प्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविद्भ्रष्टं छिन्नाभ्रमयो नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि। श्रीभगवानुवाच पार्थनैवेह नात्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं गच्छति पापपुण्यकृतान् लोकानुषित्वा शाश्वती समाः शुचिरां श्रीमताङ्गे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामपि कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद् यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्म संस्पर्शस्ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्यश्च मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्च अधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अन्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे भक्ततमो मतः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। How much time we have? Time is up, and can we do after the prarthana? Yeah. Thank you very much. Shankaranarayananji, can you do the prarthana, please? स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। स्वस्ति। Sarve jana sukhino bhavantu. Swasti. Now I request Venkatnarayan garu to do the national anthem, please. Please raise the national anthem. नायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा
जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद। Thank you, Venkatnarayan garu. Now I request Prabhu garu to continue with the class, please. श्रीमद् भगवद गीता सप्तमोऽध्यायः विज्ञान योगः। Can you, Prabhu garu, your face is coming down. You adjust the camera. Yeah, slightly more. Thank you. श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यचेतसः अशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यदपि सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो अनलो वायुः मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। पुण्यो गन्धः पृथिव्यांश्च तेजश्चास्मि विभावसौ। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं। बलं बलवतामस्मि कामरागविवर्जितम्। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। न च ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त ये वेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। न च मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्धार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थमहं च प्रियः। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवात्मां गतिम्। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कामैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः। तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहं। ततया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम्। देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि
अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम् अबुद्धयः परं भावमजानन्तो माम् अव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां द्वन्द्वगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुः युक्तचेतसः इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सप्तमोऽध्यायः। ओम श्रीमद्भगवद्गीता अष्टमोऽध्यायः। अक्षरपरब्रह्मयोगः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम् अधियज्ञं तथोच्यते देहस्मिन् प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मनः श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कळेवरं यः प्रयातीत्य समद्भावं याति नान्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कळेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभाविताः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारम् अनोरणीयान् अनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॐ सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावृत्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां सेहोरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे विलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते
रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवन्त्यः रागमे परस्तस्मात्तु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं जगत् यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निज्योतिरहस्यं शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयातः गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः भूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिः एते जगतः शाश्वते समिते एकया याचनावृत्तिमन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीमद् कृष्णार्जुनसंवादे अक्षरपरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः श्रीमद्भगवद्गीता नवमोऽध्यायः राजविद्या राजयोगः श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवत् वर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयै न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामधिष्ठभ्य सम्भवाम्यात् विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिदं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनः असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रिताः परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरं मोघाशमोघकर्माणो मोघयज्ञाचेतसः राक्षसीमासुरीं सेव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता महात्मनस्तु मां पार्थदैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन् जनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढं व्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्ते मामुपासते एकत्वेन च पृथक्त्वेन बाहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञस्वाधामहमौषधम्
मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहमूतं पितामहस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारर्क्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं प्रधानं बीजमव्ययम् कदा तापाम्यहमहं वर्षं गृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युं च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपापूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नागतागतं कामकामालभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. He gave a promise. He will look after your welfare if you are connected to him uninterruptedly always. अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम्. अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेन चिन्तयन्ते. यान्ति देवव्रता यान्ति पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेषु यान्ति मध्यजिनोऽपि माम्. पत्रं पुष्पं फलं तोयं ये मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं प्रतिगृह्ण्या भक्त्युपभ्यामि प्रयदौ स्नामि प्रयतात्मनः. यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणं. शुभाशुफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यति. समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्. अथ अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शान्तिं न गच्छति निगच्छति. कौन्तेय प्रतिजानीह न मे भक्तः प्रणश्यति. मां हि बार्धव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम्. किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवात्मानं मत्परायणः. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्यनां नवमोऽध्यायः. दशमोऽध्यायः.